कि मियां राउफ साहब ने सब तो पहलों लिस्ट अपना नाम लाया। असी 4 कैंडिडेट सन, इस हल्के च उन्हें अपना नाम उत्ते कराया कह के उन्होंने कि पहले मैं गल करनी है। उन्होंने जिसले उठे असी भी देखते रह गया माहौले, इन्हें उठ के आख्या इन्हें आवाज़ मारी मरियम नवाज शरीफ ने। मरियम नवाज शरीफ को लिस्ट थी तो मियां नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू कर रहा था। वारी आई बाकी शरदपुर के हल्के च मियां राउफ साहब फिर खड़े हो गए। जो समीउल्लाह साहब की वारी आई, इफ्तिखार भंगू साहब की वारी, दोवें ही अच्छे कैंडिडेट सन। हाजी इफ्तिखार साहब भी अच्छे कैंडिडेट सन। कुछ हालात ऐसे बन गए, समीउल्लाह साहब उस तो बेहतरीन कैंडिडेट सन, इन्हों की मगर सपोर्ट भी ऐसी। तो इन उत्ते मियां राउफ फिर उठ पिया, कहता जी मैं शरदपुर लैके लड़ना चाहना, मेरा इतने बड़ा तलक वास्ता है, मेरी अजीजदारी है, मैनू उत्थे कंसीडर करो। और मियां नवाज शरीफ ने कहा तू अगे तो ड्रा किया उत्थे भी इतने इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अच्छा मौका है कि सारे दोस्त भी इकट्ठे हुए हैं, सारे दोस्त साफी हजरात भी चौधरी समीउल्लाह के डेरे ते तशरीफ लियाए ने। तो इनके पिंड के खासकर फैजपुर के और इलाके के बंदे जेडे दे खास दोस्त ने वो भी तशरीफ लियाए ने। इस मौके पर मैं एक सिर्फ 2 गल्लां करांगा कि जिहड़ी मियां राउफ साहब ने परसों प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, उहदे विच जिहड़ा मैनूं इलम सी, मेरा हक है कि मेरे अजीज़ो कारब ने, फैजपुर मेरे नानके ने, मेरे मुहसन ने, मेरे दोस्त ने, राउफ दे भी ओही ने, साडे भी ओही ने, समीउल्लाह दे भी ओही ने। उन्हां कोल एक गल जानी चाहिए है कि असल वाकया टिकट का होया की है। ये तुहानूं तजस्सुस तो होवेगा ना कि क्या उन्हें कल क्या है कि मेरे को टिकट खो ली गई हल्का इस हल्के की पहले राणे अफजाल तो भी पहले जो राणा तनवीर साहब दोवां हल्कियां दे विच कैंडिडेट बने सन। असल चीज़ सानू देखनी ये चाहिए है सारे दोस्तों नूं, तुसीं सारे साफी जिहड़े ने बहुत अच्छे बादशाह होंदे ने कि ये टिकट क्यों एक MP नूं मिल गई तो दोबारा उन्होंने क्यों नहीं मिली। राणा तनवीर साहब नूं मजबूरन टिकट आप लैनी पई इस गल तो कि 99% हल्के के जिहड़े वर्कर सन मुस्लिम लीग के वो मियां राउफ साहब नूं पसंद नहीं सन करते, क्योंकि 5 साल 4 साल मियां राउफ साहब नूं मौका दिता पार्टी ने, जिन्हें साडा बेशक इख्तलाफ है सी कि क्यों मौका दिता गया। असी इस गल तो चौधरी समीउल्लाह मूँह का खड़ा हो गया। जिहड़े बाकी राणा तनवीर साहब के मुखलस ते मोहसन सन इस इलाके के, उन्होंने 100% राणे मियां राउफ साहब नूं वोट पाया। राउफ साहब को अगर अहलीयत होंदी तो उन्होंने बंदिਆਂ ਨੂੰ अपने कंट्रोल कर लेंदे, क्योंकि मौका उन्होंने मिल गया सी। एक दफ़ा हर बंदा नाज़म भी बन जाता है, MP भी बन जाता है। उन्होंने इन्नी अहलीयत ही नहीं सी कि वो किसी बंदे को कैल कर सकिया। तो राणे तनवीर साहब ने सोचा कि जो दोबारा इस हल्के टिकट दी तो मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मियां राउफ साहब ने मशवरा किया तो मियां राउफ साहब ने कहा जी मैं फिर शरदपुर लड़ लेना, नवा हल्का है तो नवे बंदे ने, तो मैनू इत्थों चलो कट दो। मियां राउफ साहब ने सही गल करांगा, 100% सही करांगा। मियां राउफ साहब ने राणे तनवीर साहब की एप्लीकेशन अपने हाथ नाल जमा कराई, हो सकता है पूर्वी ना की होवे। अगर राणे तनवीर साहब की एप्लीकेशन अपने हाथ नाल मियां राउफ साहब ने जमा करा के हल्का S 138 सी उस वक्त जमा कराई होवे तो फिर यार ये भी नाल आख्या होवे कि मेरा इत्थे नहीं इलैक्शन बनता, मेरा शरदपुर मैनूं दे दिओ तो तुसीं इत्थे लड़ लवो। उहदे साडियां भी एप्लीकेशनां सन ते वो सिर्फ हुण ये सी कि समीउल्लाह फैजपुर दा ये जाके उत्थे टिकट अगर लै सकदा तो मैनूं उत्थे दे दिओ, मैं जी टिकट खोण की कोशिश करांगा। तो उन्हें उत्थे अप्लाई किया। राणा साहब की जो दरखास्त हो गई तो राणा साहब की दरखास्त तो भी मनता कोई बंदा रोक नहीं सकता। फिर जो इंटरव्यू लास्ट होया उदों उस इंटरव्यू मियां नवाज शरीफ साहब सन, समीउल्लाह साहब मौजूद सन, मैं भी मौजूद सा, जवेलती भी मौजूद सी, पूरा जिला मौजूद सी। उदों बड़ी अहम गल सोचने वाली, मियां राउफ भी सुनता है, लोग भी बैठे सन, राणा तनवीर साहब भी मौजूद सन। मरियम नवाज ने राउफ का नाम लिया क्योंकि इसका पहलों नाम सी। असी भी सोचते हैं भला की कहता है, अगर डटता है तो गल करता है, चलो असी भी सोच लाँगे। मियां राउफ साहब ने खुद क्या जी गल करते ना मैनू कढ़िया गया, मैनू खाना काबा लै जाओ, ये गल कुरान से हल्फ रख के आखते, इन्हें खुद नहीं किया, इन्हें खुद किया कि असी डिसाइड किया जी राणा तनवीर साहब इस हल्के इलैक्शन लड़नगे। मैं पूरे वसूख नाल सारी जिंदगी वास्ते सियासत छड्ड देंगे अगर मियां राउफ ने ना किया होवे। उन्हें आख्या सारे डिसाइड कर लिया जी मैं इत्थे इलैक्शन नहीं लड़ांगा, राणा तनवीर साहब लड़नगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुश हो गया, ठीक है जी अच्छी बात है अगर वो लड़नगे तो। उस तो बाद साडी भी वारी आई, असीं 4 बंदे सन कैंडिडेट्स हल्के च,
ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਕਬੂਲ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦਰਾਸਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਮੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮੀ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਈਆ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਖਲਸਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਆਪ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਆਪ ਖੁਦ ਛੱਡੀ ਸੀ ਟਿਕਟ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜਨ ਲਈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮੀਉੱਲਾ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਟਿਕਟ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਮੀਉੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਸਮੀਉੱਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਰਊਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ 10-12। ਅਗਰ ਰਊਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਲੇਕਿਨ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਜੋ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8-20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਰਾਈ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ। ਇਸ ਸੁਣੋ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਈਸਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੇ ਮੋਸਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਦਾ, ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਫਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।